जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आज दिनर महत्व संपर्क आज तिथि नक्षत्र संपर्क। आज हूँ 18 जून मासर 18 तारिख गुरुवार 2026 मसीहा ओडिया ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष सौर मानरे मिथुन 4 दिन। दर्शक बंधु आज हूँ शिव विवाह उत्सव। आज ओडिशार प्रत्येक स्थान रे शैव मंदिर मानक शिव विवाह नीति अनुष्ठित हेब। आज उमा चतुर्थी व्रत मध्य। आसंतु जानिबा आजर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क। आज हूँ चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि सूर्योदय परठारु संध्या 7 घंटा 2 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। संध्या 7 घंटा 2 मिनिट परे पंचमी तिथिर संयोग हेबो एवं संध्या 7 घंटा 2 मिनिट परे पंचमी तिथि गति करिवे। आज दिनर नक्षत्र पुष्या नक्षत्र। पुष्या नक्षत्र सूर्योदय परठारु मध्याह्न 12 घंटा 12 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। मध्याह्न 12 घंटा 12 मिनिट परे अश्लेषा नक्षत्र आरंभ होई दिन तमाम गति करिवे। आसंतु जानिबा आजिर चंद्रमांक स्थिति संपर्क। चंद्रमा आज कर्कट राशि रे स्वगृही रे हेबे एवं 60 दंड कर्कट राशि निज राशि रे रहिबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार एवं घातचंद्र संपर्क। आज कौन राशि व्यक्ति विशेषों घातचंद्र जोग नहीं, मात्र तुला एवं कुंभ राशि व्यक्ति घातबार जोग रही। तेणु तुला और कुंभ राशि व्यक्ति विशेष घातबार जोग थिबारु सतर्कता व सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। आसंतु जानिबा आज निषिद्ध खाद्य संपर्क। केउ खाद्य को आपण ग्रहण करिवे नाही। आज सूर्योदय पर संध्या 7 घंटा 2 मिनिट पर्यंत मूला अर्थात मूला को परिवा हिसाब रे भजा भजी रे संतुला रे खाइबे नाही। मूला परिवा को वर्जन करिवे। संध्या 7 घंटा 2 मिनिट परे बेलो पणा बा बेलो शरबत खाइबे नाही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा जन्म जातक रे बा जन्म कुंडली रे जो मानकर लग्न होची मीन लग्न। मीन लग्न रे जन्मित होइतिबा व्यक्ति विशेषंकर भाग्य तथा भविष्य जीवन किपरि रहिबो, तांकर ओभरऑल केउ ग्रह माने शुभ, मीन लग्न जन्मित होइतिबा व्यक्ति विशेषंकर स्वभाव बा प्रकृति किपरि होइताय, प्रकृति किपरि होइताय से संपर्क जानिबा। काल पुरुषर शेष लग्न होची बा शेष राशि होची मीन राशि। जो माने मीन लग्न रे जन्म ग्रहण करिसंती एवं शास्त्र लग्न कथा हमें कहीं कहले ना लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम। एक कथा शास्त्र कहिछि लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही जातकम। लग्न अर्थ कौन ना लग्न अर्थ होची शरीर। लग्न अर्थ होची से व्यक्ति निजे जा आमर आत्मा जो घट मध्य रही बा हृदय मध्य जहाँ आत्मा रही से आत्मा शरीर को चलाऊँच। तेणु शरीर कहले आम गोटे व्यक्ति को राम बोली कहले आम से व्यक्तिर शरीर को बुझुचु ए राम। जेतेबेले आम आत्मा को बुझुनु व्यक्ति को बुझु तेणु शरीर को बुझुचु। तेणु लग्न होची शरीर, लग्न होची व्यक्तिर स्वभाव, व्यक्तिर चरित्र, लग्न होची व्यक्तिर साहसिकता बा तार जो दंभतार बा तार आग को केते दूर से जाई परिवो फ्यूचर रे तार थॉट प्रोसेस कौन, थिंकिंग प्रोसेस कौन या निर्धारित करुवा होची लग्न। तेणु लग्न मूलम क्रिया सर्वे लग्न मूल ही। तेणु लग्न जेहेतु निजे व्यक्ति तेणु लग्न को सदाबले गुरुत्व दि जाइछि। एवं लग्न जदि आपणकर मीन लग्न ताले मीन लग्नर अधिपति होचंती किए ना देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति मीन लग्नर अधिपति एवं मीन लग्नटी होची बृहस्पतिंकर राशि बा बृहस्पतिंकर घर बा बृहस्पतिंकर लग्न। तेणु जदि आपणकर मीन लग्न ताहले आपण धार्मिक मना हेबे कारण जेहेतु बृहस्पतिंकर लग्न धर्मपरायण हेबे। सामाजिक कार्य प्रति आपणकर आग्रह रहिबो। आपण टिके दयालु स्वभाव हेबे। यद्यपि आपण अन्याय पसंद करिवे नाही। आपण कोनोसी जगह रे अन्याय अनीति भ्रष्टाचार को केबे लाइफ रे आपण सपोर्ट करिवे नाही। किंतु आपण दया स्वभाव रहितिबारु किए जदि किछि भूल करे ताहले आपण ताको थरे दुई थर क्षमा करिदेबे। मीन लग्न व्यक्ति विशेष पढ़ापढ़ी करने को अध्ययन करने को किसी नुआ नॉलेज गेन करने को भ्रमण करने को धर्म कार्य धार्मिक कार्य निजक नियोजित होगा को सोशल वर्क रे निजक नियोजित करने को भल पाई था पसंद करि थांती। मीन लग्नर व्यक्ति विशेष जो मान मीन लग्न से माने केबे हेले मध्य एणु तेणु विवादीय कथा कहती नाही बा बहुत उच्च अभिलाषी बा उच्च आकांक्षी होती नाही। मात्र मीन लग्नर व्यक्ति विशेष केबे हेले तर्कप्रिय नुहंती बा अन्यर कथा को हठात ग्रहण करती नाही। तर्क माध्यम कथा ग्रहण करती जदि बा सामना लोक केबे हेले आर्गुमेंट करती नाही, किंतु मन भितर
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ନିଜର କରନ୍ତି ବା ନିଜର ମାନନ୍ତି, ଯାହା ବି କରିବା ଉଚିତ। ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥିବାରୁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ପରିବାର, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ମିତ୍ର, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଦୂର କଥା, ଓଲଟା ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏକଲା ଚଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ହଠାତ୍ ପରିଚିତ ହେଲେ ବା ତା'ର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଛି ତ ହଠାତ୍ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହଠାତ୍ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଆପଣ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସେଠି ଆଦୌ ତର୍ଜମା କରନ୍ତିନି, ଆଦୌ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବା ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନାଧିପତି, କର୍ମାଧିପତି, ଦଶମାଧିପତି, ତେଣୁ ଶରୀର, କର୍ମ, ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପୈତୃକ ଧନ, କାରଣ ଦଶମରୁ ପୈତୃକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ପୈତୃକ ଧନ ବା ପିତାଙ୍କର ଧନ, ୟାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଏ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ବା ଫାଇନାନ୍ସର ଗ୍ରହ, ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି। ମୀନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆସିବ ମେଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ଅର୍ଥ ଭାବ, କୁଟୁମ୍ବ ଭାବ, କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକଙ୍କ ଭାବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ନବମ ପଡ଼ିଗଲା ବିଛା। ନବମରୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପିତା, ଭାଗ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ କେତେ ବାଟ ଆପଣ ଆଗକୁ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଏ କଥା ଆପଣ 9th ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଧନାଧିପତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ କହିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ବା ମଙ୍ଗଳ 1 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗକାରକ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ମାତା, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜମି ଭୂମି, ୟାର ଅଧିପତି ସହିତ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଗୁଡ଼ିକ କାରକତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି, ପଞ୍ଚମେଶ ହିସାବରେ ସନ୍ତାନର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅଧିପତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ବା ଭଗବାନ କୃପାର ଅଧିପତି, କୃପାପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ଯୋଗକାରକ ଏବଂ ଶେଷ ଯୋଗକାରକ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଯଦ୍ୟପି ରବି ଏ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠାଧିପତି, ଷଷ୍ଠପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ରବି ଯୋଗକାରକ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣ ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ, ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚତୁର୍ଥରେ ରବି, ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାରକ। ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଅନ୍ତରଶା ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଏ 4 ଗୋଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ବା ସେ ଗ୍ରହ ବସିଥିବା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଭାବ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟଶ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଭାଗ୍ୟେଶ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ, ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟରେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଚ, ଯଦି ନୀଚ ହୋଇଗଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବଟି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ପାଖରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କୁଟୁମ୍ବରେ କଳହ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅସୁବିଧା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜନୀତି ହେବ ବା ପାର୍ସିଆଲିଟି ହେବ, ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଜାତକରେ ନୀଚ ହୋଇଗଲେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସନ୍ତାନମାନେ ଅବାଟକୁ ଯିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ନିଜର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଚନ୍ଦ୍ର ମନକାରକ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରହମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥା ଯଦି ରବି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନୀଚ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକରି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରବିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବେଲଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ, ରବିଙ୍କ ରତ୍ନ ମାଣିକ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ବା ପାପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରତ୍ନ ନେଚୁରାଲ ପୋଲ୍ ବା ମୁକ୍ତା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଗଳାରେ ଲକେଟ୍ କରି ବା ଡାହାଣ ହାତ କାଣିଆ ଉଠେ ରୂପାରେ ଧାରଣ କରିବେ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ପିନ୍ଧିପାରିବେ।
যদি ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରକ୍ତ ପ୍ରବାଳ ବା ରେଡ୍ କୋରାଲ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧି ବୃକ୍ଷ ବା ଅନନ୍ତମୂଳ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଖରାପ ଅଛି କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ନୀଚ ଅସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଲଗ୍ନପତି ମକରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଶନି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପୀତପୁଷ୍ପ ରାଗମଣି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର, ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଫାୟାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସାଫାୟାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସେ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଇଛି ଲାବ୍ରେ, ତା ଟ୍ରିଟେଡ୍ ସାଫାୟାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ କଲର୍ ଭଳିଆ ଆସିବ, ପୁରା ହଳଦୀ କଞ୍ଚା ହଳଦୀର କଲର୍ ଆସିବ ଏବଂ କଲର୍ ବଳିଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଟ୍ରିଟେଡ୍, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର, ଯାହାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆସିଥାଏ ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ସିଲୋନିଜ୍ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ସିଲୋନ୍ କୁହାହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସିଲୋନିଜ୍ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ହାୟର କ୍ୱାଲିଟିର ବା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ଏକ ଦାମୀ ରତ୍ନ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବେ ମୁଁ ୟେଲୋ ସାଫାୟାରଟି ଧାରଣ କରିବାରେ ଦାମୀ ରତ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଉପଚାର ହିସାବରେ ଉପରତ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ସବଜେମ୍ସ କୁହାଯାଏ, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଜେମ୍ସ, ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍, ଯାହା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରତ୍ନ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା, ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ଡାହାଣ ହାତ ଯଦି ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ଆପଣ 4.5, 5 ବା 5.5, 6ରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍ଟି ଆପଣ 8, 9ରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ୟେଲୋ ଟୋପାଜ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ କେଉଁମାନେ। ମୀନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟେଶ ଅଷ୍ଟମେଶ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆଦୌ ପ୍ରାୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ମୀନ ଲଗ୍ନ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସେଭଳି ଭାବରେ ଶନି ବ୍ୟୟାଧିପତି, ଲାଭାଧିପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟାଧିପତି। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲେ ଶନି ନେଗେଟିଭିଟି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଧ ବାଧକ, ଯେହେତୁ ମୀନ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ଦାତ୍ମିକ ଲଗ୍ନ ବା ଦ୍ୱିସ୍ୱଭାବ ଲଗ୍ନ, ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଧକ, ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ଏ ଦଶାଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କ ଦଶାରେ ବାଡ଼ିଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ବୁଧଙ୍କ ଦଶାରେ ବୁଧ ତାରକ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦଶାରେ ପଳାଶ ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ମାସପୁନି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କଲେ ମୀନ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ମୀନ ଲଗ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ବା ମନ ଭିତରେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ସାର୍ ରାଶିଫଳ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନ ରାଶିଫଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜି ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିନଟିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 1 ଏବଂ 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ବା ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ନୀଳ ଏବଂ କମଳା, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏଭଳି ଲୋକ ନ ମିଳିଲେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈକୁ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ବା ଘାସ ବଦଳରେ 5 ବିଡ଼ା 7 ବିଡ଼ା ଶାଗ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ କିଛି ଯୋଜନା ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
शरीर में पेटजनित समस्या गैस्ट्रिक अंटा बा मेरुदंड जंत्रणा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बा चर्म रोग बा स्किन एलर्जी ये समस्या बढ़ी जाई पारे। माँ स्वास्थ्य को नहीं चिंतित हेबे। भाई सहित बा भौणी सहित किसी कथा को नहीं मतांतर मत पार्थक्य सृष्टि हो पारे। दिनटी शुभफल प्राप्ति पाई आपण खैर सबुज एवं कमला ए रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण भगवान गणेश को दर्शन करंतु। भगवान गणेश मस्तक में अष्टदल दुर्वा प्रदान करी दूरयात्रा करंतु। रिष्ट खंडित हेब शुभफल प्राप्ति करिवे। कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति विशेष अन्यर मन को बा मानसिकता को पढ़ी पारिबारे सक्षम हेबे। पारिवारिक जीवन में आप समस्त मन नहीं चलिए, समस्त मन को किणवे, समस्त को आपणार करें। गृहिणी मान महिला मान दिनटी अति भल थिबारु प्रत्येक कार्य आप जययुक्त हेबे। किसी नूतन कार्य को आप आज आरंभ करिपारंती। गृहजात सामग्री निजपाई किसी वस्त्र अलंकार आभूषण बा किसी सुस्वादु भोजन आप प्राप्ति करिवार जोग रही। अपराह्न समय मांगलिक कार्य किंबा विवाह व्रत आदि स्थान को आप गमन करिपारंती। स्वामी सहित किसी मतभेद थिले ताहा दूरीभूत हेब। पति पत्नी मध्य संपर्क उत्तम रहिबो। विद्यार्थी मान दिन भल जाउथिबारु उच्च विद्यार सफलता प्राप्ति करेंगे। कौन से इंटरव्यू थिले एथिरे क्वालिफाई हो पारे। शुभ रंग हिसाब से धला कमला और लाल रंग को व्यवहार करंतु। संख्या हिसाब से नंबर 2 की व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई घर जो आप दूरयात्रा करुँच चामुचे महू बा सामान्य महू चामुचे खाई दूरयात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। सिंह राशि आय अनुसार व्यय आपणकर बढ़ी जाई पारे। कर्मक्षेत्र में उच्च पदाधिकारी आपन को प्रशंसा करेंगे। प्रत्येक विवादीय कार्य आप जययुक्त हेबे। कोर्ट कचेरी माली मकदमा थिले एथिरे विजयी हेबे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। शरीर में उच्च रक्तचाप थंडा किंबा थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे। आपण शुभ रंग लाल हलदी एवं सबुज यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई बही जाउथुबा जलराशि रे गोटे सुखिला नड़िया को आपण प्रवाहित करंतु। दिनटी शुभरे कटिब। कन्या राशि आय को चाहिए व्यय करंतु। आज दिन में आय तुलन में व्यय बा खर्च बढ़ी जाई पारे। पारिवारिक जीवन में साधारण कथा को नहीं किछिटा समस्या उपजी पारे। मन मध्य मन अशांति रहिबो बा मन भाराक्रांत हेबो। अन्य को साहाय्य करी पश्चाताप अनुभव करि पारंती। आज दिन में कौन चुक्तिपत्र दस्तखत पूर्व एग्रीमेंट साइन करिया पूर्व भावी चिंती आप साइन करूँ। टेक्निकल विभाग में कार्य करुवा व्यक्ति विशेष बैंक बीमा फाइनान्स विभाग में कार्य करुवा व्यक्ति विशेष शिक्षा क्षेत्र बा एजुकेशन रे कार्य करुवा व्यक्ति विशेषों दिनटी यथेष्ट शुभप्रद रही। शुभ रंग सबुज नील आकाशी। शुभ संख्या 5 और 6। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण माँ दुर्गा को दर्शन करंतु। गोटे पानपत्र देहरे 7 गोटी लवंग एवं 7 गोटी गोलमरीच माँ पाखे अर्पण करंतु। दिनटी शुभप्रद हेब। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि कटिब। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष भ्रमण प्रिय हेबे। कौन बंधु बा मित्र सहित अकस्मात साक्षात हेब। गृह को कौन गृहजात सामग्री क्रय करेंगे। कर्मक्षेत्र स्थिति आपंकर मजबूत रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय शुभफल बा लाभफल प्राप्ति करेंगे। विद्यार्थी माने पाठ अपेक्षा आपंकर सिनेमा यात्रा बा कौन भ्रमण प्रति अधिक आग्रह करेंगे। खाद्यपेय विद्यार्थी माने चूजी हेबे बा पिला माने आज चूजी हेबे। आपण शुभ रंग धला कमला एवं खैर यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई देवादेव महादेव को दर्शन करी दूरयात्रा करंतु। बिच्छा राशि
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଏବଂ ଖଇର ବା ମେରୁନ୍ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ 9 ଗୋଟି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ବା ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, IT ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଗୀତିକାର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରୁମାଲ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ଶୁଖିଲା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ନିଜ ପକେଟରେ ବା ପର୍ସରେ ରଖି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଭଳି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ବା କଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ହଠାତ୍ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଦିନଟି ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବିଚାରାଧୀନ ମକଦ୍ଦମା ଥିଲେ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା କୌଣସି ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ ନୀଳ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଘରେ ମହାଦେବଙ୍କର ବା ଶିବଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲେ 7 ଗୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରାଶି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ ଖଇର ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଘରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ବା ଆଗକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତଥାପି ଦିନଟିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ରହିଛି, ଯୋଗ ରହିଛି, ଭଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବହୁ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ୍ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ବା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର
26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान तो समय इशारा देलानी कार्यक्रम को यही रखापी पड़ो। दिनटी आपण मानक शुभप्रद हो। महाप्रभु जगन्नाथ दयारु दिनटी थिबा समस्त बाधा विघ्न रिष्ट खंडन हो। रहुछि जय जगन्नाथ। भाग्यम फल्यति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुष। आपणकर भाग्य आपण सबकिछि एवं कर्म एवं भाग्य गोटे मुद्रार दुई पार्श्व। कौन कहे आपण भाग्य केमिति कटिब आपण जून मास 2026 मसीहा। दर्शक बंधु आपण माने जानिया पई चाहुचंती आपणकर कर्मक्षेत्र पारिवारिक जीवन आर्थिक स्थिति वृत्तिगत स्थिति व्यावसायिक जीवन केमिति रहिबो जानिया पई देखंतु जून मासर मासिक राशिफल केवल DTV ओडिया। DTV ओडिया को देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु जद्वारा कि जून मासर मासिक राशिफल आपण माने पाई परिबे। DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।